Sumati ji. Thank you very much, Chairperson, sir. Sir, the world has rarely seen a great personality like Muttamilaringa Dr. Kalaignar, and I rise here to urge the Union government to honor Dr. Kalaignar with the highest civilian award, Bharat Ratna, sir. Sir, Dr. Kalaignar is the champion of Dravidian legacy, and he is a trailblazer for that principle. And the policies which he has set to uplift the downtrodden and the marginalized people as a champion of all those causes actually set a benchmark for others to emulate, sir. Sir, Einstein has once said about Mahatma Gandhi that generations will come, but it is hard to believe that such a man ever walked on earth in flesh and blood. The same can be said about our dear Dr. Kalaignar. Sir, I tell you why. Because from the humble beginnings, from 1957 to 2016, for 60 years, from a village in southern Tamil Nadu, Tanjavur district, he rose to the pedestal of chief ministership with his great political and literary acumen. He has the unique distinction of winning all the assembly elections he contested throughout his political career. His political acumen and literary excellence has made Dr. Kalaignar taller than his contemporaries. Sir, the path that he sets, what sets him apart from other political leaders and social leaders is that he has chosen the path of radical democratic path and has led the self-respect movement for more than 15 years, sir. Sir, Please place dialects in plays, dramas, as well as in Tamil cinema has liberated the Tamil society from the dark evils of superstitions and caste dominance prevailing in that time, sir. Sir, every scheme or order he signed has become the moral code of politicians of generations to come. Dr. Kalaignar's sense of humor, wit, and presence of mind will be remembered in human history forever. The empathy, compassion, and love showed by Dr. Kalaignar has made him the numero uno in politics. He had the best associations with all the presidents and prime ministers of his era. Madam, your demand. So more than anything else, demand, Dr. Kalaignar lived whole of his life for the welfare of the people of his country, especially Tamil Nadu, particularly the poor underprivileged people of his country. For his humongous contributions to Indian politics, literature and society, Bachao, I urge the Union Dinesh government, sir, to honor Dr. Kalaignar with the highest civilian award. Dr. Bachao Shobha Dinesh. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, தமிழ்நாட்டில் கடுமையான வடகிழக்கு பருவமழை மற்றும் புயல் அபாயம் நிலவி வரும் நேரத்தில் பேரிடர் நிவாரண நிதியை ஒன்றிய அரசு வழங்காமல் தாமதப்படுத்தி வருவது மிகவும் கவலைக்குரியது. தமிழ்நாடு அரசு கடலோரம், டெல்டா பகுதிகள், மாநகர பகுதிகள் அனைத்திலும் வெள்ள எச்சரிக்கை முறையை, புயல் மேலாண்மை அமைப்புகள் போன்ற பல முன்னெடுப்புகளை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் மேற்பார்வையில் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் மூலமாக வெகு சிறப்பாக செய்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில் தமிழ்நாட்டிற்கு உரிய நிதியை வழங்குவதில் ஒன்றிய அரசு மீண்டும் மீண்டும் தாமதம் செய்து வருகிறது. 2021ஆம் ஆண்டு முதல் 25 வரை பேரிடர் மேலாண்மை தமிழ்நாடு அரசு தனது சொந்த நிதியிலிருந்து தமிழ்நாடு அரசு 9170.48 கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட்டுள்ளது. இது ஒன்றிய அரசு வழங்கிய தொகையை விட இரட்டிப்பாகும். இது மாநிலத்தின் தமிழ்நாடு அரசு மாநிலத்தில் எடுத்துக்கொண்ட அக்கறைக்கு இது ஒரு மிக முக்கியமான உதாரணம். இந்த நிலையில் நடப்பு நிதியாண்டில் தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைக்க வேண்டிய 826.5 கோடி நிதியை ஒன்றிய அரசு இன்னும் வழங்கவில்லை. இதில் 661.2 கோடி மாநில பேரிடர் நிவாரண நிதி SDRF மற்றும் 165.3 கோடி மாநில பேரிடர் தடுப்பு நிதி SDMF ஆகியவை அடங்கும். தற்போதைய புயல் கனமழை காரணமாக இந்த தாமதம் மாநிலத்தின் நடவடிக்கையை பாதிக்கக்கூடும் என்பதால் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணன் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் அவசரமாக SDMA கூட்டம் நடத்தி இதனை வெட்ட வெளிச்சமாக தெரிவித்துள்ளார். மக்கள் புயல் வெள்ள நிவாரண காலங்களில் மக்கள் இடமாற்றம், நிவாரண மையங்கள், வெள்ள கட்டுப்பாடு, அவசர நடவடிக்கை போன்ற பொறுப்புள்ள ஏற்றுள்ள தமிழ்நாடு அரசு துறைகள் அனைத்தும் தற்போது செயல்பாட்டில் சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டுள்ளன. மழைக்காலங்களில் நேரத்திற்கு முன்பு நிதியை தடுப்பது நியாயமற்றது, ஆபத்தானது என்று நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
ஏனெனில் தமிழ்நாடு கடற்கரை பகுதிகள் சென்னை மற்றும் தூத்துக்குடி போன்ற கடற்கரை பகுதிகளில் மிக பலத்த சேதாரம், புயல் சேதத்தை ஆண்டுதோறும் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளது. தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஒன்றிய அரசு தரும் கடும் நிதி நெருக்கடிக்கு இடையில் ஒன்றிய அரசு நிதியை தாமதப்படுத்துவதும் நிதியை தராமல் வஞ்சிப்பதும் ஏற்க முடியாத ஒன்று. தமிழ்நாடு அரசின் சார்பாக ஒன்றிய அரசிடம் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்வது, தமிழ்நாட்டிற்கு வழங்க வேண்டிய 826.5 கோடி நிதியை ஏன் தாமதப்படுத்துகிறீர்கள்? இந்த நிதியை உடனடியாக வழங்க ஒன்றிய அரசு உறுதி அளிக்குமா? இல்லையெனில் அதன் காரணங்களை தெளிவாக தெரிவிக்கவும். வாழ்க தமிழ், வளர்க தமிழ்நாடு.